Hi students, welcome to our video class. Today we will see about Introduction to Computers Part 2. In this chapter we will study about input and output devices and booting of computer. Let's now we will see one by one. The first topic is input and output devices. First we will discuss about what is input devices and what are all the common input devices are available in nowadays. First commonly input devices is keyboard. Keyboard, there are three types of keyboards are available: wired, wireless and virtual keyboard. There are three types of keyboards are available: wired, wireless and virtual keyboard. This is the most common input device used today. The individual keys for letters, numbers and special characters are collectively known as character keys. This keyboard layout is derived from the word typewriter. The data and instructions are given as input to the computer by typing on the keyboard. Apart from alphabet and numeric keys, it is also has function keys for performing different functions. There are different set of keys available in the keyboard such as character keys, modifier keys, system and GUI keys, enter and editing keys, function keys, navigation keys, numeric keypad and lock keys. So this is keyboard. This is important commonly input device. There are different sets of keys are available in this keyboard. Apart from this character keys and numeric keys, there are so many keys are available in this keyboard. That is function keys. There are 12 function keys are available. Then after that character keys are there, modifier keys are there, system and GUI keys are there, enter and editing keys are there, navigation keys are there. Navigation means up arrow, down arrow, left arrow and right arrow, and also numeric keypad and lock keys are there in one common keyboard. So this is the next input devices is mouse. There are two types of mouses are there. One is wired mouse and wireless mouse. It is a pointing device used to control the movement of the cursor on the display screen. It can be used to select the icons, menus, command buttons or activate something on a computer. Some mouses actions are move, click, double click, right click, drag and drop. So mouse அப்படிங்கிறது one of the common input devices. It is also pointing device. It controls the movement of the cursor on the display screen. So it is used to select the icons. So அது எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா icons select பண்றதுக்கு, command buttons select பண்றதுக்கு and something activate on a computer. So ஏதாச்சும் வந்து activate பண்ணனும் அப்படினா just அத click பண்றதுக்கு. So இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். So நிறைய some of the actions are available using mouse. So move பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது, click பண்றது, double click, right click, click and drag, then drag and drop. So இந்த மாதிரி actionsக்கெல்லாம் நம்ம mouse யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So there are different types of mouse available nowadays: mechanical mouse, optical mouse, air mouse, 3D mouse, tactile mouse, ergonomic mouse and gaming mouse. So these are all the types of mouse now commonly used nowadays. So next is who invented mouse. The computer mouse as we know it today, it was invented and developed by Douglas Engelbart with the assistance of Bill English during 1960s and was patented on November 17, 1970. So this is one of the general thing. Then third input devices is scanner. So scanner is also important input devices. So scanner are used to enter the information directly into the computer's memory. This device work like a Xerox machine. So இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு Xerox machine எப்படி work பண்ணுதோ அதே போல நம்ம என்ன இன்புட்டா கொடுக்கிறோமோ we will take that output. The scanner converts any type of printed or written information including photographs into a digital format which can be manipulated by the computer. So this is one of the input device. So this is called as scanner. It's look like a Xerox machine. The next input devices is fingerprint scanner. Fingerprint scanner is a fingerprint recognition device used for computer security.
equipped with the fingerprint recognition features that uses biometric technology. ஸோ இது வந்து எதை யூஸ் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோமெட்ரிக். ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்கேனர் தான் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர். Fingerprint reader or scanner is a very safe and convenient device for security instead of using password, which is vulnerable to fraud and is hard to remember. So in the fingerprint reader எதுக்காக mostly use பண்றாங்க? It is one of the purpose for security instead of using password. So passwordனா ஈஸியா அவங்க வந்து ஹேக் பண்ண முடியும். பட் fingerprint அப்படிங்கிறது அவங்கவுங்க fingerprint மட்டும் தான் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மற்றவங்க fingerprints எல்லாம் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக நம்ம fingerprints வந்து யூஸ் பண்றோம் instead of password. So the next device is trackball. So trackball is similar to upside down design of the mouse. The user moves the ball directly while the device itself remains stationary. The user spins the ball in the various directions to navigate the screen movements. ஸோ இது எப்படின்னா இட்ஸ் லுக் லைக் எ மவுஸ். இது மவுஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த பால் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம நேவிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த பாலை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி நம்ம நேவிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்புட் டிவைஸ் தட் இஸ் கால்ட் as track ball. So next one is retinal scanner. This performs a retinal scan which is biometric technique that uses unique patterns on a personal retinal blood vessels. ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம கண்ணோட கருவிலியை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பயோமெட்ரிக் டெக்னிக். ஸோ தட் யூசிங் த பேட்டர்ன்ஸ் ஆன் அ பர்சன்ஸ் retinal blood vessels. So this is one of the common input device. So the next input device is light pen. A light pen is a pointing device shaped like a pen and is connected to a monitor. So இது பார்த்தீங்கன்னா பென் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து மானிட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம drawing, some plans இதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம். The tip of the light pens contain light sensitive element which detect the light from the screen, enabling the computer to identify the location of the pen on the screen. ஸோ நம்ம அந்த பென்னை வச்சு நம்ம பாயிண்டர் வச்சு பாயிண்ட் பண்ணுற இடத்துல எல்லாம் அது வந்து எனேபிள் ஆகும். அந்த ஸ்க்ரீனோட பாயிண்டிங் வந்து எனேபிள் ஆகும். Light pens have the advantages of drawing directly on the screen, but this becomes hard to use and is also not accurate. So இது யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், அக்யூரேட்டா இருக்காது. So this is one of the input device. So the next one is optical character reader. It is a device which detects characters printed on a written on a paper with OCR. The user can scan a page from a book. So இது வந்து ஒரு கேரக்டரை ரீட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரீடர். ஸோ யூசர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பேஜ்ல இருந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துக்குவாங்க இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி. The computer will recognize the characters in the pages as letters and punctuation marks and stores. ஸோ நம்ம எந்த பேஜை ஸ்கேன் பண்றோமோ அந்த பேஜ்ல இருக்கிற லெட்டர்ஸ், பங்க்சுவேஷன் மார்க்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். The scanned document can be edited using word processor. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்கேனடு டாக்குமெண்ட்ல இருந்து எடுத்த அந்த கண்டென்ட்டை எல்லாம் நம்ம ஒரு வேர்டு ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின்லி இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் டு கன்வெர்ட் த documents into digital format. So this is one of the input device, optical character reader, OCR. The next input device is barcode or QR code reader. A barcode is a pattern printed in lines of different thickness. The barcode reader scans the information on the barcodes, transmit to the computer for further processing. The system gives fast and error-free entry of information into the computer. ஸோ பார்கோட் ரீடர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்லலாம் பார்த்தோம்னா திக் லைன்ஸ் அண்ட் தின் லைன்ஸில் சம் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டர்னை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, கீழே ஒரு பேட்டர்ன் மாதிரி திக் அண்ட் தின் லைன்ஸால் பேட்டர்ன் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரேண்டமாக. ஸோ அந்த பேட்டர்னை வந்து ரீட் பண்ணி அதோட ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பார்கோட் ரீடர். So it transmits to the computer for further processing. The system gives fast and error-free entry. So இது வந்து ஒரு fast and error-free entry கொடுக்கும். So departmental store and some storesலலாம் பார்த்தீங்கன்னா using this barcode reader to read the some details
from the product. So product la irundhu some details வந்து collect பண்றதுக்கு using this barcode. So next one is QR code reader. So QR means quick response. The quick response code is the 2-dimension barcode which can be read by a camera and processed to interpret the image. So QR code அப்படிங்கிறது it is one of the 2-dimension code. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா QR code அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து some coding இருக்கும். இட்ஸ்ல இதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோடிங். ஸோ இதுதான் வந்து QR code. இந்த QR கோடை வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும்னா QR code ஸ்கேனர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும்னா this is linked to another page. ஸோ இது வந்து இன்னொரு பேஜ் கூட லிங்க் ஆயிருக்கும். இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா using this QR code. So இந்த QR code யூஸ் பண்ணி நம்ம டைரக்டாக அதுக்கு லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த QR கோடை ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி QR கோடை ரீட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸிங் QR code reader. So the next input devices is voice input system. Microphone serves as a voice input device. It captures the voice data and send it to the computer. Using the microphone along with speech recognition software can offer completely a new approach to input information into the computer. So இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாய்ஸ் ரெகக்னைஸ், நம்ம பேசுகிற வாய்ஸை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான் வாய்ஸ் இன்புட் சிஸ்டம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இயர்ஃபோன், ஹெட்ஃபோன், மைக்ரோஃபோன், ஸோ இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வாய்ஸ் இன்புட் டிவைசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் camera, digital camera. It captures the images or videos directly in the digital form. So இது வந்து ஒரு இமேஜையோ வீடியோவை கேப்சர் பண்ணும், டைரக்டாக டிஜிட்டல் ஃபார்மாக மாற்றும். இட் யூசஸ் CCD. ஸோ CCD மீன் சார்ஜ் கப்புள்டு டிவைஸ், எலக்ட்ரானிக் சிப். ஸோ இதில் வந்து CCD சிப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. when light falls on the chip through the lens, it converts light rays into digital format. ஸோ அந்த ரேஸ் மூலமாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ this is one of the input devices. So next main input device is touch screen. A touch screen is a display device that allows the user to interact with the computer by using the finger. It can be quite useful as an alternate to the mouse or keyboard for navigating a graphical user interface. So இது வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீனை வந்து நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற, நம்ம ஃபிங்கர் வச்சு இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரில். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட் மெத்தட் டு யூஸிங் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட். ஸோ மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பாயிண்டிங் பண்ணுறத விட இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த டச் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் வைட்லி வெரைட்டி ஆஃப் டிவைசஸ் சச் அஸ் கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், மானிட்டர்ஸ், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், டேப்லெட், கேஷ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கைஷோக்ஸ். ஸோ கீஷோக்ஸில் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஏடிஎம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டச் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மளோட மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா டச் ஸ்க்ரீன். ஸோ மெனி டிவைசஸ் ஆர் using touch screen. Some touch screens use a grid of infrared beams to sense the presence of finger instead of utilizing touching sensitive input. So this is one of the input device, touch screen. So the next last input device is keyer. A keyer is a device for signaling by hand. So hand மூலமா நம்ம சிக்னல் கொடுக்கறதா அந்த keyer by way of pressing one or more switches. So அதில் வந்து some switches இருக்கும். அந்த switches மூலமா நம்ம ஒரு சிக்னல் கொடுக்குறோம். மாடர்ன் கீயர்ஸ் ஹாவ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் பட் நாட் ஆஸ் மெனி ஆஸ் ஃபுல் சைஸ் ஆஃப் கீபோர்ட். ஸோ இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் கீயர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான நம்பர் ஆஃப் கீஸ் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்மளோட கீபோர்ட் சைஸுக்கும் அதில் கீ இருக்காது, கீபோர்டில் இருக்கிற அளவுக்கு அதில் கீஸ் இருக்காது. டிப்பிக்கலி this number is between 4 to 50. ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் எவ்வளோ கீஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4லேருந்து 50 வரைக்கும் கீஸ் தான் வச்சுருப்பாங்க. A keyer differs from the keyboard. So keyerங்கிறது கீபோர்ட் மாதிரியே இருக்காது, which has no board. ஸோ இதில் போர்ட் கிடையாது, சம் பட்டன்ஸ் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் கிளஸ்டர் மெத்தடில் தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் அ சீக்வன்ஸ் மெத்தட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த input device. It's called as keyer. So input device is over. So next we will discuss some of the output device. So first output device is monitor. So monitor is most commonly used output devices to display the information. It's look like a TV. So இது எப்படி இருக்குன்னா TV மாதிரி இருக்கும். So monitorங்கிறது it is one of the commonly used output device. So எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னா இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக.
The pictures on a monitor are formed with the picture element called pixel. So இதுல use பண்ற picture element என்ன பேரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா pixel. So pixels are nothing but tiny dot. So that is called as pixel. Monitors may either be monochrome, which display text or images in black and white, or it can be in color. So monitor வந்து two types இருக்கு, monochrome monitor and color monitor. So monochrome monitor அப்படிங்கிறது display பண்ணும் black and white, and color monitor வந்து colorல வந்து display பண்ணும். So color monitor which is display the multiple colors. There are many types of monitors are available: CRT monitor, LCD monitor, LED monitor. So what is CRT monitor? Cathode ray tube. And LCD means liquid crystal display, and LED means light emitting diode. So these are all different kinds of monitors used. So the first CRT ங்கிறது it's a olden version of monitor. Then LCD LED ங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. So the monitor work with a VGA. So இதுல வந்து VGA அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு. So video graphics array card. The video graphics card helps the keyboard to communicate with the screen. So நம்ம keyboard மூலமா communicate பண்ணி நம்ம என்ன instruction கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு display பண்ணுது. It acts an interface between the computer and the display monitor. Usually the recent motherboards incorporate built-in video card. So VGA cards வந்து தனியா நம்ம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட் பண்ணும்போதே மைக்ரோ ப்ராசஸர் அதாவது மதர்போர்ட்ல வந்து அது இன்பில்ட்டாவே வந்து அட்டாச் ஆகி வருது. So the first monitor was a part of the Xerox Alto computer system, which was released on March 1, 1973. So the first computer monitor என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Xerox Alto computer. It was released in the year 1973 March 1st. So monitor is commonly output devices. The picture element is called as pixels. So pixels are nothing but tiny dot. The form of tiny dot is called as pixel. So monitor either color or black and white monitor. So there are three types of monitors are available: CRTs, LCD and LED. In this three types of monitors, CRT is old type of monitor. So the next one is plotter. So plotter is an output device that is used to produce the graphical output on paper. It uses a single color or multicolor pens to draw the picture. So plotter அப்படிங்கிறது one of the output devices. So இதுவும் வந்து ஒரு graphical output produce பண்ணும் paperல. It uses a paper or any flex sheet. It uses a single color or multicolor pens. So இதுல வந்து single color or multicolor pens யூஸ் பண்ணிக்கலாம் picture draw பண்றது. So this is plotter. So mostly எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா some banners, posters. So இந்த மாதிரி some big size of printed documents வந்து நம்ம plotter யூஸ் பண்ணி print பண்ணிப்போம். So this is plotter. So next one is printer. Printers are used to print the information on papers. So printers are divided into two main categories: impact printer and non-impact printer. So printers வந்து information print பண்றதுக்காக papersல print பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றதா printer. So printer வந்து two types இருக்கு. ஒன்னு வந்து impact printer and non-impact printer. So impact printer அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரிஸ்ல என்ன டைப் ஆஃப் printer இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, these printers print the striking of hammer or pins on ribbon. So இதுல எப்படி இருக்கும்னா striking of hammers யூஸ் பண்ணுவோம், இல்ல pins on ribbon யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல வந்து letters வந்து print ஆகும். These printers can print multi-part. So இதுல வந்து multi-part எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம carbon papers வச்சு தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து மல்டிபிள் காப்பீஸ் அட் அ டைமில் எடுக்க முடியாது. யூசிங் கார்பன் பேப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு ஷீட்டுக்கு பின்னாடி கார்பன் பேப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம மல்டிபிள் காப்பீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாட் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் அண்ட் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர்ஸ் ஆர் இம்பேக்ட் பிரிண்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will see about dot matrix printer. So dot matrix printer that prints using a fixed number of pins or wires. Each dot is produced by the tiny metal rod is also called as wire or pin, which works by the power a tiny electromagnet or solenoid, either directly or through the set of small levers. It generally print one line of a text at a time. So இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம்ல இது வந்து print ஆகும். ஸோ அது வந்து wire or pin இல்லைன்னா வந்து ஒரு electromagnetic or solenoid அதை யூஸ் பண்ணி print பண்ணுது, ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இது எப்படி வந்து ஜென்ரலா print பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it prints one line of a text at a time. ஸோ ஒரு டைம்ல வந்து ஒரு லைன் மட்டும்தான் ஒரு லைனாக தான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வரும். The printing speed of these printers varies from 30 to 100
The printing speed of these printers varies from 30 to 1550 CPS. So CPS means character per second. ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30லேருந்து 1550 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்டர் இஸ் லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர். ஸோ லைன் மேட்ரிக்ஸ் பிரிண்டர் யூஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு பிரிண்ட் ஹெட் ஃபார் பிரிண்டிங். Basically it prints a page wide line of dots. So dots வச்சு இதில் print பண்ணும். It builds up a line of text by printing line of dots. So line printers are capable of printing much more 1000 lines per minute. So இதில் வந்து 1000 lines வந்து per minuteக்கு வந்து print பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So results in thousands of pages per hour. So ஒரு ஹவருக்கு வந்து per hour. So ஒரு ஹவருக்கு வந்து thousands of papers வரைக்கும் நம்ம print பண்ணலாம். These printers also uses mechanical pressure to print or multi-part using carbon paper. So இதுலயும் வந்து நம்ம multiple part எடுக்கணும், multi-part copies எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா carbon papers யூஸ் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும். So there are two kinds of impact printer. One is dot matrix printer, another one is line matrix printer. The next type of printer is non-impact printer. These printers do not use striking mechanism for printing. They use electrostatic or laser technology. Quality and speed of these printers are better than impact printers. So இது வந்து striking mechanism இதில் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து electrostatic or laser technology யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட ஸ்பீட் வந்து நம்ம இம்பாக்ட் பிரிண்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்டராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேசர் பிரிண்டர், இன்க்ஜெட் பிரிண்டர். நம்ம இப்போ நவடேஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பிரிண்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பிரிண்டர் ஆர் இன்க்ஜெட் பிரிண்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் we will see about laser printer. So laser printer mostly work with similar technology used by photocopiers. So photocopiers-னா அந்த நம்ம ஸ்கேனர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் மிஷின். ஸோ அந்த ஜெராக்ஸ் மிஷின் மாதிரியே தான் நம்மளோட இந்த பிரிண்டரும் ஒர்க் ஆகும். இட் மேக்ஸ் அ லேசர் பீம் ஸ்கேன் பேக் ஆன் ஃபோர்த் அக்ராஸ் த ட்ரம் இன்சைட் த பிரிண்டர். ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மூலமாக தான் இதில் வந்து ஒரு லேசர் பீம் இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து ஒரு மெத்தடில் அது வந்து பிரிண்டிங் பண்ணும், ஒர்க் பண்ணும். It can produce very good quality of graphic images. ஸோ இதில் வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான இமேஜஸ் கிடைக்கும். One of the chief characteristics of laser printer is the resolution, how many dots per inch. ஸோ DPI அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுவோம். ஸோ DPI means dots per inch. The available resolution range around 1200 DPI. ஸோ 1200 DPI வரைக்கும் அதோட குவாலிட்டி இருக்கும். Approximately it can print 100 pages per minute. ஸோ per minute வந்து 100 pages வரைக்கும் இதனால print பண்ண முடியும். ஸோ this is laser printer. So the next type of printer is inkjet printer. Inkjet printer uses the color cartridges which combined magenta, yellow and cyan inks to create the color tone. So இது வந்து ink printer வந்து color cartridges மூலமா வந்து நமக்கு colors வந்து கிடைக்குது. ஸோ அந்த colors என்னன்னா 3 colors of combination. One is magenta, yellow and cyan. ஸோ இது மூலமாக தான் நமக்கு அந்த கலர் டோன்ஸ் மூலமாக கலர்ஸ் மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு கலர்ஸ் வந்து கிடைக்குது. பிளாக் கேட்ரிட்ஜ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் மோனோக்ரோம் அவுட்புட். ஸோ இதில் இன்னொரு கேட்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பிளாக் கேட்ரிட்ஜ். ஸோ பிளாக் கேட்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பிரிண்டர் எடுத்துக்கலாம். அந்த கலர் 3 கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம். இன்க்ஜெட் பிரிண்டர்ஸ் ஒர்க் பை ஸ்ப்ரேயிங் அயனைஸ்ட் இங்க் அட் அ ஷீட் ஆஃப் பேப்பர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயனைஸ்டு இங்க் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணி அது மூலமாக தான் நமக்கு அந்த கலர்ஸ் கிடைக்குது. The speed of inkjet printer generally range from 1 to 20 page per minute. So ஒரு பேஜ்ல இருந்து 20 பேஜ் வரைக்கும் நம்ம per minute வந்து நம்ம print பண்ணிக்கலாம். So this is color printer cartridges. So இந்த cartridgesல பார்த்தீங்கன்னா yellow, magenta and cyan color. So இந்த மூணு ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு அயனைஸ்டு இங்க் தான் இருக்குதுல, அந்த அயனைஸ்டு இங்க் மூலமாக தான் நமக்கு கலர் பிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம print பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளாக் கேட்ரிட்ஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மோனோக்ரோம் பிரிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ த யூசஸ் த டெக்னாலஜி ஆஃப் ஃபயரிங் இங்க் பை அ ஹீட்டிங் இட் ஸோ தட் இட் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பேப்பர் இன் பபிள்ஸ் ஆர் பை த யூசிங் piezoelectricity in which tiny electric currents controlled by electronic circuits are used inside the printer to spread ink in jet speed. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்ஸ் அந்த சர்க்யூட்ஸ் மூலமாக இன்கை வந்து ஜெட் ஸ்பீடில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். ஸோ அதனால தான் இது இங்க் ஜெட் பிரிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
An inkjet printer can spread millions of dots of inks at the paper every single second. ஸோ ஒரு சிங்கிள் செகண்ட்லேயும் இது எவ்வளோ ஜெட் ஸ்பீடுக்கு வந்து ஜெட் ஸ்பீட்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஸ்பீடில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணும் கலர்ஸை. ஸோ எவ்வளோ கலர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ். அந்த டாட்ஸ் வந்து எவ்வளோ டாட்ஸ் இருக்குன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாட்ஸ் வரைக்கும் per செகண்டுக்கு வந்து சிங்கிள் செகண்டுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட் காமன் அவுட்புட் டிவைஸ் இஸ் ஸ்பீக்கர். So speaker produce voice output, that means audio using the speaker along with the speech synthesis software. So speech synthesis software அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக தான் நம்மளோட ஆடியோ அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்குது. The computer can provide the voice output. This has become very common in places like airlines, schools, banks, railway stations. So எங்கெல்லாம் வாய்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்களோ வாய்ஸ் டேட்டா அவுட்புட் கிடைக்குதோ ஸோ அங்கெல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க. So this is common output devices. So there are different common output devices we learned. One is monitor, printer, plotter. Then finally we saw about speakers. So the next is multimedia projector. So multimedia projector are used to produce output on a big screen. So this is also one of the output device. It produces a very large display output on a big screen. These are used to display the presentation in meeting halls or in a classroom. So ஒரு smart classroom இல்ல ஒரு meeting hall demonstration மெத்தட்லலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மற்றவங்க கிட்ட கன்வே பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கன்வே பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் commonly used output device multimedia projector. Nowadays இது வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ரொஜெக்டர். So the last topic is booting of computer. An operating system, that means simply called as OS, is a basic software that makes the computer to work. So நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ஒர்க் பண்ணணும்னா ஒரு பேசிக் சாஃப்ட்வேர் வேணும். அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். When a computer is switched on, there is no information in its RAM. ஸோ நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது ரேமில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது. At the same time, in ROM, the pre-written program is called POST. That means power on self test. It will be executed first. ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ரேமில் எதுவுமே இருக்காது, பட் ரோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ப்ரீ ரிட்டன் பண்ணின ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போஸ்ட். ஸோ போஸ்ட் மீன்ஸ் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ சிஸ்டம் நம்ம ஆன் பண்ணணுன்னே ரேமில் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காது. ஸோ ரேமில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இட்ஸ் அ டெம்பரவரி இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ எப்போ வந்து நம்ம பவர் ஆஃப் பண்ணுறோமோ இல்லை ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகுதோ அப்போ வந்து அது வந்து எதுவுமே இருக்காது, எரேஸ் ஆகிடும். அதே ரோமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரீ ரிட்டர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ போஸ்ட் மீன்ஸ் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட். ஸோ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணும்போதே அது செல்ஃபாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ நம்ம சிஸ்டம் பவர் ஆன் பண்ணணுன்னே இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் போஸ்ட். This program checks if the devices like. So இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுன்னா டிவைசஸ் எல்லாம் செக் பண்ணும், லைக் ரேம், கீபோர்டு இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணும் கனெக்டட் ப்ராப்பர்லி ஆர் ரெடி டு ஆப்ரேட். ஸோ இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கா, ப்ராப்பராக கனெக்ட் ஆகிருக்கா, இல்லை உள்ள ஏதாச்சும் வந்து கனெக்ட் ஆகாமல் அன்கனெக்டடில் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகும், ஆப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகும். இஃப் தீஸ் டிவைசஸ் ஆர் ரெடி, ஸோ இது வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா இந்த டிவைசஸ் ரெடி அப்படின்னு ஆனதுக்கப்புறம் தென் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் பயாஸ். ஸோ பயாஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் பயாஸ் மீன்ஸ் பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிஸ்டம். ஸோ பயாஸ் மீன்ஸ் பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிஸ்டம். ஸோ போஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம பவர் ஆன் பண்ணோன்னா இருக்கிற அந்த ப்ரீ ரிட்டன் டெஸ்ட் தான் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த போஸ்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ த செகண்ட் ப்ராசஸ் இஸ் பயாஸ். ஸோ பயாஸ் மீன்ஸ் பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிஸ்டம். இட் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் த செகண்ட். திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு பூட்டிங். ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Thereafter, a computer called bootstrap loader transfers OS from hard disk into main memory. Now the OS gets loaded or Windows, Linux, எது வேணா இருக்கலாம், and it will get executed. Booting process is the two types. So இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதா வந்து பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை வந்து bootstrap loader அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It transfer the OS from hard disk into main memory. There are two types of bootings are available. One is cold booting, another one is warm booting.
So first we will see about what is cold booting. When the system starts from the initial state, so நம்ம எதுமே நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, இப்பதான் initial state system இருக்கு, that means it is switched on. நான் இப்பதான் வந்து switch on பண்ண போறேன் அப்படின்னா it will called cold booting or hot booting அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So system வந்து initial state இருக்கு, that means initial state means that only it will be power on. So அப்பதான் நான் switch on பண்றேன் அப்படின்னா that is called as cold booting or hot booting. When the user presses the power button, the instructions are read from the ROM to initiate the booting process. நான் பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் வந்து ரோமுக்கு போகும். ரோமுக்கு போய் ஒரு இனிஷியேட் பூட்டிங் ப்ராசஸ் ரெடி ஆகும். ஆல்ரெடி ரோமில் வந்து ப்ரீ ரிட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பயாஸ். ஸோ அந்த பயாஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So the second booting is called as warm booting. When the system restarts, so நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்டில் வந்து பவர் ஆன் பண்ணி நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறது கோல்டு பூட்டிங். வார்ம் பூட்டிங் அப்படிங்கிறது when the system restarts or when reset button is pressed. ஸோ சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த மீன் வால் டைம், ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நானே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நம்மளே ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆர் அதர்வைஸ் ரீசெட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வார்ம் பூட்டிங். ஸோ ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்க்கு அப்புறம் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஆர் ரீசெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வார்ம் பூட்டிங் ஆர் சாஃப்ட் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த சிஸ்டம் டஸ் நாட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் இனிஷியல் ஸ்டேட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது. அண்ட் ஆல் த டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் நீட் நாட் டு பி கேரிட் அவுட் ஆஃப் திஸ் கேஸ். ஸோ நான் வந்து ரீசெட் பண்ணுறோம் இல்லை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ப்ரீ ரிட்டன் ப்ரோக்ராமெல்லாம் வந்து ரன் ஆகாமல் ஜஸ்ட் ஒரு diagnostic test எல்லாம் எடுக்காம ஜஸ்ட் ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்லாம் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும். There are chances of data losses and system damages as the data might not have been stored properly. ஸோ இதில் வந்து டேட்டாஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் நம்ம கரெக்டாக சேவ் பண்ணி வைக்கல அப்படின்னா அது வந்து மேபி டேமேஜஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ வார்ம் பூட்டிங் மீன்ஸ் நம்ம சிஸ்டம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரீசெட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வார்ம் பூட்டிங், இல்லைன்னா சாஃப்ட் பூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து டஸ் நாட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி இனிஷியல் ஸ்டேட். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதுக்கு எந்த ஒரு டெஸ்ட்டும் வந்து எடுக்காமல் டைரெக்டாக வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃப் அண்ட் ஆன் மெத்தடில் தான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வார்ம் பூட்டிங். So in this class we studied about input and output devices, and after that we will study booting of the computer. Thank you students, have a nice day.